Okay. So make a hi. Hi. All right, no problem. So we are going to talk about the verse 40 at the time of the end. हामी यो 40 पदको अन्तको समय भन्ने विषयमा कुरा Okay, गरिरहेछौँ। who is the king of south here? अब दक्षिणको राजा को होला ल भन्नुस्। In chapter 11, I mentioned about two king of south. दक्षिणको राजाहरूको दुईटा मैले Egypt, एउटा मिस्र भनेर भने, one Islam. अर्को इस्लाम भनेर मैले भनिसकेको छु। Remember that? त्यसलाई Okay. याद गर्नुहोस्। Then who is this king of the south? अब यो यहाँ आएर 40 पदमा आएर यो दक्षिणको राजा चाहिँ को होला? Here, king of the south means chapter 30. Chapter 30, they were fighting between Christians, Catholic, and Islam. They were fighting in verse 30, chapter 11. र चाहिँ तपाईले 11 को 30 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ क्याथोलिक As we studied, Catholic could not destroy the Islam. क्याथोलिकले चाहिँ इस्लामीहरूलाई नष्ट गर्न सकेन भनेर Still, we have power around of the world now, especially in our territories. A lot of Muslim people. र त्यही भएर अहिलेसम्म पनि हाम्रो वरपर धेरै मुस्लिमहरू छन्। Their speed is really fast to share their faith with other people. र So अहिले fast. चाहिँ उनीहरू एकदम द्रुत गतिमा आफ्नो विश्वास चाहिँ मानिसहरूलाई बाँड्दै गएका छन् मुस्लिम। And their religious power become the political power in the world, in the international relations. र अहिले चाहिँ हुँदाहुँदै अब कतिवटा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू मुस्लिम देशहरू भनेर राजनीतिक शक्तिमा पनि धेरै मुस्लिम Because oil, gasoline comes from the Muslim power, Muslim territories. र चाहिँ Most of them oil. Oil. र धेरै जस्तो तेलहरू पेट्रोल तेलहरू यो छ तेलहरू पेट्रोलहरू यिनीहरू चाहिँ मुस्लिम देशहरूबाट नै So religious power become the political power. र अहिले धार्मिक शक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक शक्ति And भएको छ। political power become the economical power. त्यसपछि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्तिमा So in the international relations, Muslim countries, they speak loudly. र अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको कुरा हेर्छौँ भने मुस्लिम देशहरू एकदम ठुलो ठुलो स्वरले भनिरहेको So king of south र here यहाँ is दक्षिणको राजा still Islam. र यहाँसम्म पनि दक्षिणको राजा चाहिँ को हो? मुस्लिम हो। Then Islam shall attack him. अब दक्षिणको राजाले उसँग लडाईँ गर्नेछ। In the international relations, they fight each other. अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उनीहरू एक Islam attacked the king of north. अब इस्लामले चाहिँ के गर्छ उत्तरको राजालाई आक्रमण गर्छ। Okay, king of north. Who is the king of north now? अब दक्षिणको राजाले लडाईँ गर्नेछ र उत्तरको राजा अब अहिलेको उत्तरको राजा Who is the king of north? Through that explanation, अब यो हामीले व्याख्या गरेर जाने हो भने बेबिलोन, Persia, फारस, ग्रीस, Roman Empire, रोमी साम्राज्य, Roman Catholic, रोमन क्याथोलिक, after Catholic. क्याथोलिक पछि को होला? Catholic was destroyed, perished in 1798 in the prophecy. अब अगमबाणीमा क्याथोलिक But चाहिँ of course, yeah, Catholic is still alive, but anyway, it lost the power. र क्याथोलिकको शक्ति चाहिँ 1798 मा चाहिँ गएको भन्ने Anyway, it was मर्यो recovered. भने पुरै सकिएको होइन अहिले पनि The power of Catholic is also recovered in 1928. Yes, of course. र चाहिँ यो चाहिँ 1920 1928. 1928 मा फेरि क्याथोलिक चाहिँ फेरि शक्तिशाली भएको छ 1928, the Italy give the Vatican City to Catholic. र चाहिँ अब Mussolini give the power to Catholic. अब मुसलिनीहरूले चाहिँ पछि आएर इटलीको जुन भ्याटिकन सिटी छ त्यो सहरै क्याथोलिकको त्यसमा दिएको अनि शक्तिशाली भएको And in my memory, 1979, I think, at the moment, the Roman Catholic Pope went to the United Nations in the States, New York. र चाहिँ It was the first visiting. 19 Before that one also, 1979. र 1979 1979 मा चाहिँ युनाइटेड नेसन जुन युएन भन्छ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ पोप न्युयोर्कमा हैन अमेरिकामा गएको कुरा मलाई लाग्छ। And then the Times, the magazine Times, they printed at the front page superstar. र त्यसपछि पोप म्यागजिनमा पत्रिकामा के आयो भने सुपरस्टार भनेर पोपलाई चाहिँ on Google you can write down superstar pope, then you can have the picture. र अहिले पनि तपाईले सुपरस्टार पोप भनेर हान्नुभयो भने गुगलमा ठ्याक्कै देखाउँछ। So Roman Catholic, they recovered their power at 20th century. र 20औं शताब्दीमा आएर चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूले फेरि आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ but they do not come to the front yet officially. अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपमा
अगाडि चाहिँ पहिलो लाइनमा चाहिँ We आइपुगेको cannot we cannot hear many news about the Catholic now. We are only hearing and listening and watching the President Trump only. र अहिले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू क्याथोलिकको पोपको कथाहरू हामी सुन्न पाएका छैनौँ तर विशेष गरी साधारणतः संसारमा चाहिँ पोप प्रेसिडेन्ट ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प भनेर चाहिँ त्यो Okay. अवस्थामा छ So 1798 the Catholic papacy was just broken. र चाहिँ 1798 मा जुन क्याथोलिकको जुन क्याथोलिक छ त्यो चाहिँ के भयो ढल्यो And Ellen G. White, she mentioned in the great, I think I gave you the homework, the reading report at that chapter. She said America was started in 1978. र चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एलेन व्हाइटले स्पष्ट रूपमा जुन महान विवादमा तपाईँहरूलाई होमवर्क दिनुभएको छ त्यहाँ भनेको छ अमेरिका चाहिँ 1798. 1798 America started. 1798 मा But चाहिँ this is wrong. अमेरिका चाहिँ स्थापना America भयो started at I know. So officially America started at 1776. र Officially अफिसियली अमेरिका सुरुवात भएको चाहिँ 1776. 1776 मा चाहिँ अमेरिका If we स्थापित भयो go to the governmental website, you can see America was started in 1776. तपाईले सरकारी अमेरिकाको सरकारी वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने अमेरिका चाहिँ 1776 But देखि spiritually, Ellen G. White, she mentioned America was started in 1798. र चाहिँ आत्मिकी रूपमा चाहिँ एलेन व्हाइटले कसरी भन्नुभएको छ भने अमेरिका चाहिँ 1798 बाट चाहिँ त्यहाँ सुरु America is the successor, the offspring of the Catholic. भयो। र चाहिँ Power shifting. र चाहिँ पावर शक्तिको कुरामा चाहिँ क्याथोलिकको जुन एउटा सक्सेसर के भन्छ क्याथोलिकलाई सफल बनाउने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ So, like this, Babylon, बेबिलोन Persia, पर्सिया 1, 2, and the Greece, ग्रीस Roman Empire, रोमी Roman Catholic, रोमन क्याथोलिक America. अनि अमेरिकामा That's the king of north. यो चाहिँ कहाँको हो उत्तरको राजा अरे So at the end of the time, अब अन्तिमको समयमा I'm talking about this one. At the end of the time, I'm talking about that time. अन्तिमको समयमा उत्तरको राजा त बेबिलोन त्यो हुँदै हुँदै बेबिलोन मादी फारस ग्रीस so this 40 verse this one King of south is Islam. King of north is America. र यो दक्षिणको राजा चाहिँ इस्लाम अरे अनि उत्तरको राजा चाहिँ अमेरिका अरे Okay. सिधै All right. So please, after 45. Okay, I do not want to stop now. So after finishing the chapter 11, let's talk. र अब 45 पद सकाएपछि हामी गफ गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ So king of south अब दक्षिणको राजा attack. ले आक्रमण गर्यो Attack means economical attack, political attack, religious attack, many attacks. र यो आक्रमण भनेको चाहिँ यो राजनीतिक आक्रमण धार्मिक आक्रमण आर्थिक रूपमा आक्रमण धेरै You खालको know, आक्रमण when I studied about international relations जब in my master and the PhD, र जब मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ मास्टर्स र पीएचडी पढेँ my professor, he mentioned that political issues are really high. राजनीतिक कुराहरू चाहिँ एकदम माथिल्लो स्तरमा थियो That means Korea and Nepal, if we have political issue, conflict, it's really high, can fight. र चाहिँ अब जस्तै कोरिया र नेपालमा चाहिँ मानौ राजनीतिक है मुद्दा राजनीतिक It's समस्या high. हो भने चाहिँ त्यो माथिल्लो स्तरको समस्या हो But relationship is really low. तर आर्थिक जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ एकदमै के भन्छ कमजोर एकदमै तल्लो स्तरको सम्बन्ध So हो president and president can fight each other. अब राष्ट्रपति लडाइँ गर्न सक्छ But trade, money, relationship, no problem. Communicate. तर चाहिँ त्यो सम्बन्ध त्यसपछि व्यापार व्यवसायको सम्बन्ध चाहिँ भइराखेको When I studied, my professors just said like this: politics and economics are so far each other. र मेरो प्रोफेसरले चाहिँ पढाउँदा मलाई भन्नुभयो कि राजनीतिक सम्बन्धको कुरा र आर्थिकको कुरा यो चाहिँ धेरै गहिरो टाढा कुरा हो पुरा राजनीतिक अर्कै कुरा हो आर्थिक अर्कै हो But now politics and economic became one now. तर अहिले चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक समस्या चाहिँ अहिले एउटै सम्बन्ध चाहिँ एउटै हुन आइपुगेको छ So
Attacks means many attacks, many kinds of attacks. र चाहिँ त्यही भएर यो आक्रमण भनेको चाहिँ लडाइँ गर्ने भनेको धेरै कुरामा चाहिँ So the king of north shall come against him. र के भन्छ उत्तरको राजाहरू चाहिँ धेरै जहाजहरू लिएर उनको विरुद्धमा आदि चाहिँ आउनेछ अरे। He does not come to him. He attack in many ways. र चाहिँ यहाँ के भन्छ दक्षिणको राजाले उसँग लडाइँ गर्नेछ He is भनेछ angry now. ऊ चाहिँ रिसाएको छ। So king of north shall come against him south. अब उत्तरको राजा चाहिँ रथहरू घोडाचढीहरू धेरै जहाज लिएर उनको विरुद्धमा आदि चाहिँ आउनेछ। And then like whirlwind. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ घोडाचढीहरू With chariots, बाढी चाहिँ horsemen, with many ships shall enter the countries, overwhelm them आदि and चाहिँ। pass through. Just र चाहिँ destroy everything. रथहरू घोडाचढीहरू धेरै जहाजहरू जस्तै आदि चाहिँ है वर्ल्ड आदि Many चाहिँ ships. आउनेछन् अरे। Horsemen, अब यहाँ चाहिँ धेरै घोडाहरू हैन त्यसपछि घोडाचढी ships a lot. जहाजहरू Horsemen, tank, and then the gunship or many weapons. धेरैवटा हात हतियारहरू है ट्याङ्कहरू अब मेसिन Just whirlwind. है आदि चाहिँ And enter the countries, र चाहिँ देशहरूमा आक्रमण गर्नेछ overwhelm them and pass through. र ऊ Destroy. बाढीले चाहिँ तिनीहरूमाथि बग्नेछ। He shall also enter the glorious land. अब उसले त्यस सुन्दर देशलाई पनि हमला गर्नेछ अरे। What is the glorious land? सुन्दर देश भनेको के हो? सुन्दर भूमि सुन्दर भूमि Glorious land? Huh? Yeah. We talk in the Bible, chapter 11, verse 16. हामीले 16 पदमा पनि यो पढिसकेका थियौं। Chapter 11, verse 16. Pompeius entered the glorious land. पोम्पियस चाहिँ कहाँ गएको थियो? सुन्दर देशमा हैन सुन्दर भूमिमा। Right? Verse 16. 16 मा हामीले पढिसकेका थियौं। Yeah, verse 16. Chapter 11. So Pompeius Rome entered glorious land. अब रोमको जुन पोम्पियस पनि चाहिँ यरुशलेममा गएको भन्ने कुरा हामीले पहिले पढिसकेका थियौं। But until this war starts, अब यो लडाई सुरु हुनु America and Iran, अमेरिका र इरानको लडाई all the Seventh-day Adventist pastors, 100%, everybody, we understood this glorious land is Seventh-day Adventist, the remnant people. र चाहिँ अब यो लडाई सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै सेभेन्थ एडभेन्टिस्टहरूले यो महिमित भूमि अथवा सुन्दर भूमि भनेको चाहिँ Until सेभेन्थ that एडभेन्टिस्ट हो भनेर बुझे। time, all the Seventh-day Adventist scholars, they thought, सबै एडभेन्टिस्टको बाइबल विद्वानहरूले के सोचे? King of North, अब यो के भन्छ उत्तरको American राजा Catholic, sometimes America, sometimes Catholic at the time, अमेरिका अथवा चाहिँ क्याथोलिक हो भनेर बुझे थिए। they come to Seventh-day Adventist, उनीहरू चाहिँ सेभेन्थ एडभेन्टिस्टमा आउँछन्। and then at the moment, even my teachers, they did not have the clear understanding of a south and king, the north at the time anyway. र चाहिँ मलाई पढाउने शिक्षकहरूको पनि राम्रो चाहिँ बुझाइ So थिएन। after the fighting, अनि उनीहरू लडाई गर्छन्, they come उनीहरू चाहिँ आउँछन् त्यसपछि। and then they persecute the people. त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सताउँछन् अत्याचार। It was a basic understanding about 5 years ago, until 5 years ago. 5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ यही कुरा मान्छेले बुझिरहेको थियो रे। यो के भन्छ यो सुन्दर भूमि भनेको चाहिँ एडभेन्टिस्ट हो, उनीहरू आएर आक्रमण But गर्छन्। after this war, तर यो युद्धपछि after Hamas attacked Israel, जब हमासले चाहिँ इजरायललाई आक्रमण गर्यो, and then America helped Israel to fight. अमेरिकाले चाहिँ इजरायललाई लडाई गर्न Israel supplied all the weapons to Israel. र चाहिँ America supported all the weapons, missile and everything to र Israel. सबै हात हतियारहरू अमेरिकाले चाहिँ इजरायललाई सहायता गर्यो। At the moment, some pastors changed their understanding. र त्यसपछि चाहिँ पास्टरहरूले आफ्नो बुझाइलाई परिवर्तन It could गर्छन्। be real glorious land, Jerusalem. र यो भनेको चाहिँ यो सुन्दर भूमि भनेको चाहिँ यरुशलेमै रहेछ भन्ने कुरा। So I'm not sure yet what is the meaning of enter. अब यो चाहिँ प्रवेश गर्यो त्यो देशलाई हमला गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ Work together, fight together, maybe possibly. र अब सम्भवतः They work together and fight together, just like Eli. र उनीहरू चाहिँ अब मिलेर हैन सँगै रहने Or अथवा enter means really the American president can go into the Jerusalem and shake and sign something. I don't know. र अब त्यो चाहिँ गयो भने अमेरिका प्रेसिडेन्ट गएर अब इजरायलमा हात मिलाउने मिल्न सक्ने हो कि के हो? Still, that clear understanding about this one enter. र अब यो के भन्छ प्रवेश गर्यो भन्ने कुराको But seems चाहिँ like this is a real Jerusalem. तर यो चाहिँ साँच्चै नै के यरुशलेम हो कि हो भन्ने चाहिँ बुझ्न आएको छ। And many countries shall be overthrown.
त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने धेरै देशहरूको पतन हुनेछ Because king of north will destroy everything with these weapons, the south king, and then he entered the glorious land and then destroy, overthrown. र चाहिँ अब दक्षिणको राजासँग लडाई उत्तरको राजाले चाहिँ ऊ लडाई गर्छ अनि सुन्दर भूमिमा प्रवेश गर्छ र बाँकी सबै देशहरूलाई चाहिँ पतन गराउँछ So I don't know what's the meaning of the enter yet. र अब प्रवेश गर्नु भनेको सुन्दर भूमिमा So के I हो checked with other pastors who have the same understanding with me. र मसँगै उस्तै बुझाइ भएकोहरूसँग मैले Even they say we are not sure yet. Let's see. र अब हामीले चाहिँ यो हामी पनि अझसम्म पक्कासँग So भन्न we are not सक्दैनौँ sure, but it seems like the glorious land is real glorious land, Jerusalem now. र चाहिँ यो के भन्छ सुन्दर भूमि भनेको चाहिँ अहिले भएको यरुसलेमै हो So like you जस्तो know, देखिन्छ है like America will attack the Islam countries, अब अमेरिकाले इस्लाम मुस्लिम देशहरूलाई आक्रमण गर्छ but not the whole Islam countries. सबै मुस्लिम देशहरूलाई आक्रमण गर्छ Some countries will be saved. र अब यहाँ मध्ये पनि तर एदोम मोआब अन्य केही देशहरू चाहिँ बाँच्ने छ Some people can be saved. र यो मुस्लिम देशहरूमध्ये पनि केही देशहरू चाहिँ बचाइन्छ They are relatives. Edom, Esau, Moab, and Ammon, they were brothers. They came from the Lot, Sodom. So they were brothers and sisters of the Jewish people, Israel. र चाहिँ एदोम मोआब र अम्मोनका अगुवाहरू चाहिँ उसको हातबाट बचाइने छ भन्नु मतलब मुस्लिममै भएको यो जातिहरू छ जुन चाहिँ येशूको सन्तानहरू यिनीहरू पनि यहुदीकै त्योबाट चाहिँ आकाहरू हुन् भनेर यिनीहरू बचाइन्छ भनेर चाहिँ So the glorious land means they are having good relationship with the king of north. र अब ग्लोरियस ल्यान्ड सुन्दर भूमि भनेको यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू सबैको चाहिँ उसँग र चाहिँ यो दक्षिणको राजासँग सम्बन्ध छ Really the war between Iran and America and Israel, Hezbollah and Gaza, if it is really that one, they can be the Qatar or Dubai or Saudi Arabia. We are not sure yet, but they can be escaped from the war. अब जस्तै मानौ उदाहरणको लागि यो चाहिँ इरान त्यसपछि त्यो वरपर देशहरू अरू भयो भने यिनीहरू चाहिँ कतार दुबई अथवा अरू केही हुन सक्छ जुन बचाइनेहरू हुन् All the Seventh Adventist pastors we shout this is the time of the end. र हामी सबै सेभेन्थ एडभेन्टिस्टको मानिस पास्टरहरूले अब अन्तिमको समयमा 100% I'm sure about that. र चाहिँ अब हामी अन्तिमको समयतिर पुगिसकेछौँ भन्ने चाहिँ But I want to understand from the prophecy. र चाहिँ भविष्यवाणीबाट चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ So 40 and 41 here. अब 40 र 41 यहाँ छ And then 43. Oh, why Gemini made nice. And then 42. अब 42 पदमा जाउँ Another word. अर्को लडाईँको कुरा छ He, king of North America, अब उसले भनेको will अमेरिकाले stretch out his hand उसले चाहिँ आफ्नो शक्ति फैलाउँछ against हात the countries, many countries, not just one countries, देशहरूमाथि आफ्नो शक्ति फैलाउँछ and the land of Egypt shall not escape. र आफ्नो शक्ति फैलाउँछ र मिश्र देश पनि उम्कने छैन भने America will stretch its hand to the countries, Nepal, and then Korea, or Taiwan, Japan, Europe, other countries a lot. र चाहिँ अमेरिकाले धेरैवटा देशहरू कोरिया नेपाल मिश्र हैन युरोप Even Egypt shall not escape. यद्यपि मिश्र पनि के हुने छैन रे उम्कने छैन Then who is the Egypt? मिश्र भनेको होला त Not real Egypt. अब अहिले भएको साँच्चै नै मिश्र होइन Because we are talking about many symbolic things. र अहिले चाहिँ हामी सांकेतिक कुराहरू यहाँ गर्दैछौँ But here, यहाँ this is this is fighting. यो चाहिँ अब लडाईँ हो हैन But the power over the treasures, economic war. तर यहाँ के भनेको छ उसले सुन चाँदी र सम्पत्तिहरू Expressions are different. Here, whirlwind, horseman, chariot, and ships. यहाँ चाहिँ आँधीहरू विशेष गरी रथहरू घोडाचढीहरू भन्ने कुराहरू जहाजहरू भन्ने This कुरा is छ। war. यो चाहिँ लडाईँकै कुरा छ But here, they will possess treasures, gold, silver, and precious things of Egypt. तर यहाँ 43 मा चाहिँ मिश्र देशका सुन चाँदी र सम्पत्तिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ भनेको छ But not just Egypt, other countries. तर अरू देशहरूको पनि मिश्र देशको मात्र होइन अरू देशहरूको पनि America will attack other countries on economically. र अब यसको मतलब चाहिँ अमेरिकाले आर्थिक रूपमा अरू देशहरूलाई आक्रमण गर्छ A tariff, tax. अनि करको कुराहरू हजुर Tariff between the countries. Tariff.
भन्सार कर भन्सारको कुराहरू हो Okay? And then many things. If you do not listen to me, attack. अब मैले भने मान्दैन Not weapon, but economically. मैले भने मानेन भने त्यो देशमा यही नपठाइने If यसरी you do not आक्रमण listen to आर्थिक me, रूपमा I raise up 50% of the tariff. अब यदि तिमीहरूले भने मानेन भने भन्सार चाहिँ 50% If you माथि listen to me, पुर्याइदिन्छ 10% only. अब मैले भने माने भने 10% भन्सार मानेन So भने 50%। expressions are totally different. Fighting and economic war. र यो चाहिँ दुई प्रकारको लडाईँ छ एउटा साँच्चै नैको लडाईँ युद्ध अर्को चाहिँ America just आर्थिक है आर्थिक stretch the arms to other countries. र अमेरिकाले चाहिँ त्यसरी अरू अरू देशमा चाहिँ Egypt आर्थिक should not लडाईँलाई- escape. Real Egypt, yes, that's possible, no problem. र चाहिँ साँच्चै नैको मिश्र पनि छ हो त्यो पनि हुन्छ But spiritually, what is the Egypt? अब साँच्चै नैको मिश्र देश पनि छँदैछ तर आत्मिक रूपमा यो मिश्र देश भने के होला When the Moses were standing at the Pharaoh, जब मोसा चाहिँ फारोको अघि खडा भएको थियो and then Pharaoh said, "Who is God?" फारोले के भने को हो परमेश्वर And then Ellen White said, "The atheism, no God, atheism. Egypt is atheism. र एलेन भाइले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो मिश्र चाहिँ के थियो भने नास्तिकवाद No भयो God. ईश्वर नमान्ने Even ईश्वर छैन भन्ने Egypt, there was really many gods, अब मिश्रमा धेरै देवी देवताहरू थिए idols. अब मूर्तिहरू थिए But Pharaoh said, "Who is that God?" फारोले के भने को हो त्यो ईश्वर भन्यो So Ellen White said, "That's the atheism." र त्यो चाहिँ एथिजम हो अब नास्तिकवाद नास्तिकहरू थियो ईश्वर नमान्नेहरू थियो And what is the symbolic countries for the atheism in the world अब now? संसारमा अहिले ईश्वर नमान्ने एउटा चाहिँ के भन्छ नास्तिक भएको देश कुन होला अहिले That's the communist countries. त्यो चाहिँ कुन हो कम्युनिस्ट देशहरू Communist countries, they do not allow any gods. र कम्युनिस्ट देशहरूमा चाहिँ कुनै पनि देवी देवता ईश्वरलाई चाहिँ That's why I cannot go to China now. Because I was a missionary in China, they do not allow me to come to China. र म चाहिँ चाइना अहिले जान पाउँदिनँ किन भन्दा म चाहिँ मिसनरी भएर गएको थिएँ उनीहरूले अब मलाई चाइना Nepal, you have the not you. Nepali people have the faith on Hindu. र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म ईश्वर मान्ने हिन्दू धर्म मान्छ Pakistan Muslim major. पाकिस्तानमा majority. मुस्लिम चाहिँ धेरै Bangladesh the Muslim. बङ्गलादेशमा पनि धेरै Sri मुस्लिम Lanka more than 80% they are Buddhist. र श्रीलङ्कामा 80% भन्दा धेरै बुद्धिस्ट They have religion. उनीहरूसँग धर्म छ But China said no religion. तर चाइनाले के भन्छ धर्म North Korea said no religion. नर्थ कोरियाले भन्छ धर्म Communists they say no religion. We do not allow. कम्युनिस्टहरूले के भन्छन् हामीले धर्म शर्म कुनै पनि So हामी के गर्दैन। it can be the real Egypt. Yes, no problem. If you say that's the real Egypt, okay, not acceptable. र चाहिँ तपाईले साँच्चै नै मिश्र भन्नुहुन्छ भने But ठिकै छ spiritually, I think that's the communism. तर यो मिश्र देश पनि उम्किन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई लाग्छ आत्मिक रूपमा यो चाहिँ कम्युनिस्ट देशहरू हो now the big brother of the communist country is China. र अहिले चाहिँ कम्युनिस्टको मुख्य ठुलो देश कुन हो Russia is too busy China. now fighting with Ukraine now. र चाहिँ रसिया चाहिँ अहिले व्यस्त छ युक्रेनसँग लडाईँ गरेर त्यही भएर Maybe Russia, okay, no problem. रसिया पनि पर्न But सक्छ anyway, China, no problem. चाइना पनि पर्न सक्छ That's why America wants to take the Greenland. त्यही भएर अमेरिकाले चाहिँ ग्रिनल्यान्ड लिन चाहन्छ America is here, अमेरिका यहाँ छ Canada here, क्यानाडा यहाँ छ Greenland here, अनि अर्कोपट्टि and ग्रिनल्यान्ड there's भन्ने देश छ। this new trade way on the polar. I mean the north way. I mean cold water at the north. र चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ वे The usually the trade ships they moved on the south, but now temperature became high and the ice became melted. That's why many ships just move on the north. र चाहिँ अब उनीहरूले व्यापारको केन्द्र अनि व्यापारको बाटो बनाएको छन् अनि व्यापार गर्न पहिला चाहिँ तलबाट के भन्छ उत्तर कि दक्षिणबाट यताबाट जान्थ्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ सिधै त्यो ग्रिनल्यान्डमा जाने बाटो बनाएको छ व्यापार Okay, so here America, the United States, यहाँ अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स Canada, यतापट्टि क्यानाडा छ Greenland, उतापट्टि ग्रिनल्यान्ड छ Russia moved here. त्यसपछि रसियाको छ China, USA want to cut this line अब with the Greenland. That's why they attack the Greenland now. Give me. युएस अट्याक अब अमेरिका Not fighting, just requesting the. अब अमेरिकाले चाहिँ अहिले ग्रिनल्यान्डलाई चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गर्दै अब त्यो लडाईँ युद्ध होइन तर त्यो त्यहाँको बाटो चाहिँ बन्द गरिदिनु And President Obama, he said, pivot to Asia. Pivot to Asia. Go to Asia. र चाहिँ अब यो प्रेसिडेन्ट ओबामाले राष्ट्रपति ओबामाले चाहिँ एसियामै जोडिनु भनेर So said, America, USA is here. अमेरिका यहाँ छ Europe, अब युरोपको देशहरू यता Middle भयो East Asia, अब एसियाको देशहरू and यता then छ Asia.
अनि यहाँ मध्य एसिया त्यसपछि एसियाको देश So President Obama said, pivot to Asia this way, direction to the Asia. र चाहिँ अब राष्ट्रपति ओबामाले के भन्नु भने एसियातिर चाहिँ अब लाग्नु Trump पर्छ is moving to the Asia. र अहिले ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प चाहिँ एसियातिर चाहिँ अहिले International relations doctors, they think like this. र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धर्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पढ्ने डाक्टरहरूले चाहिँ So यसरी सोच्नुहुन्छ। USA here, अमेरिका यहाँ छ Canada, क्यानाडा यहाँ Greenland, no problem. ग्रिनल्यान्ड यता मासतिर On the समस्या भएन। south, अब तलतिर problem is Cuba. अब तलतिर भएको देशहरू क्युबा देशमा चाहिँ Another समस्या छ। problem is the Venezuela. अब क्युबाको देशमा समस्या छ अर्को भेनेजुएलामा So समस्या that's छ why America is just killing the Cuba now. र अमेरिकाले चाहिँ अहिले Nobody can go in, nobody can come out. र त्यहाँ चाहिँ भित्र बाहिर जान नसक्नेमा No त्यहाँ oil, no food. त्यहाँ चाहिँ अहिले उनीहरूले तेल पनि खान And then पाउँदैन। USA kept just arrested the President Maduro from the Venezuela. अनि भेनेजुएलाबाट माद्रो भन्ने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ समात्नु भयो। So it's no problem अब चाहिँ समस्या हुँदैन। vertically. And then came to the Europe. अब बिस्तारै युरोपमा आउने। Europe, no problem, they are friends. अब युरोप पनि साथी हो समस्या Came छैन। to the Middle East Asia. अब मध्य एसियामा आउने। Islam problem. अब त्यहाँ चाहिँ केले समस्या दिन्छ इस्लामीहरू Big मुस्लिमहरू। brother, Iran. अब त्यहाँ इरान छ एकदम ठुलो। And then fighting with Iran. अब चाहिँ इरानलाई त हान्नै पर्यो नत्र भने After यसले the समस्या Iran, ल्याउँछ। अब इरान पछि He will come to the east. त्यसपछि पूर्वतिर आउँछ। What is there? त्यहाँ पूर्वमा कुन कुन देश? China. चाइना छ। This one. Countries, Egypt, cannot escape. अब त्यही भएर अब यो चाहिँ के हो अब यो मिश्र देश पनि उम्कने छैन भनेको सबैलाई चाहिँ हान्छ। Then America will not fight with China, against China, no. अब अमेरिकाले चाहिँ Weapon, no weapon. हात हतियार साथ लडाइँ गर्ने होइन रे चाइनासँग चाहिँ। Only economical fighting. र All अमेरिका the र silver treasures. चाइनाको चाहिँ यहाँ भने जस्तै आर्थिक रूपको लडाइँ हुन्छ रे आर्थिक व्यापारको। Then America will come to the east. अमेरिका चाहिँ बिस्तारै पूर्वतिर आउँछ। Taiwan, Korea, Japan, we are allied to America, no problem. र चाहिँ अब कोरिया जापान ताइवान चाहिँ अमेरिकासँग मिलेको छ त्यो समस्या Then छ। this is the map of the world. मानौ यो चाहिँ संसारको चाहिँ America नक्सा is the only supreme power at the time. हो। र चाहिँ अमेरिका चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हुनेछ। Then Sunday law can start it. त्यसपछि आइतबार कानुन चाहिँ लागू हुन्छ। Now cannot. अहिले चाहिँ सक्दैन। Because Islam, they have a holiday on Friday. र इस्लामीहरूको चाहिँ पवित्र दिन भन्ने चाहिँ अहिले के छ शुक्रबार छ। Muslim, the communist people, they do not allow any resting day. र चाहिँ मुस्लिमहरूले कुनै पनि यो विश्राम दिन यो त्यो भनेर In China, people have to work even on Sunday. In China, people have to work even on Sunday. र चाइनामा चाहिँ मान्छेले आइतबार पनि काम गर्नुपर्छ। If America say, okay, Sunday law, यदि we rest. अमेरिकाले चाहिँ ल आइतबारको कानुन अब हामी सबले विश्राम गर्छौँ भन्यो भने And then China will say, no, we will work. चाइनाले के भन्छ होइन हामी त काम गर्छौँ। And then Muslim will say, no, Friday rest. अनि मुस्लिमले Now के why भन्छ Sunday? शुक्रबार विश्राम गर्नुपर्छ किन आइतबार भन्छ। Okay, Satan is working on the map now. अब यो नक्सामा शैतानले चाहिँ काम That's गर्छ। the international relations. यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध है अन्तर्राष्ट्रिय। So pivot to Asia. अब यहाँबाट कता जान्छ एसियातिर आउँदैछ। And I will tell you with the Bible verses later about this explanation. अब यो पनि म बाइबल पदबाट तपाईहरुलाई पछि At the moment, temperature will go up. त्यसपछि त्यो समयमा के And the भन्छ temperature of the sea will grow up. तापक्रम Raise up. समुद्रको तापक्रम चाहिँ बढ्दै जान्छ। And then no more clean water. अनि सफा पानीहरु पाइदैन। And the temperature will be changed. You can have any wheat, any potatoes here. र चाहिँ बिस्तारै मौसम परिवर्तनको कारणले आलु फल्ने ठाउँमा आलु फलाउन सकिदैन अरे। And the earthquake. सबै कुराहरु परिवर्तन हुँदै जान्छ And the भूकम्पहरु volcano eruption. अनि भोल्क्यानोहरु आउँछ। And the tsunami. अनि त्यो सुनामीहरु आउँछ अरे। That means everything will be changed. सबै कुराहरु मौसमको आफै Then परिवर्तन। Nepalian people, you will go to Kathmandu. अब नेपालको मानिसहरु हामी And काठमाडौँ then you will जान्छौँ। go to your president. अनि तपाईको राष्ट्रपतिलाई भन्नुहुन्छ Do something. केही कुरा गर्नुस् Save us. हामीलाई बचाउनुस्। You are the president. तपाई राष्ट्रपति That's हो। why we selected you. तपाईलाई हामीले छाने भोट We दिए त्यही भएर have to हो। do something for the people. तपाईले चाहिँ अब हाम्रो मानिसको लागि गर्नु पर्यो। Then Nepalian president can do something that त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छ त? natural disaster cannot do anything. प्राकृतिक प्रकोपहरुमा Even चाहिँ Korean president cannot do anything. अब राष्ट्रपति नै भए Japanese पनि president, prime minister cannot do anything. अब जापानको कोरियाको कसै पनि राष्ट्रपतिले Then सक्दैन। those countries will look at the USA only. अब त्यो देशहरुले कसलाई हेर्ने त भन्दा Hey, big brother, do something. अमेरिका ठुलो दाइ केही गर्दिनुस् न भन्नु परिहाल्यो। America can do something.
अब अमेरिकाले गर्न सक्छ कि सक्दैन? Cannot do anything. Natural disaster. अब के भयो भन्दा प्रकृतिको विनाश. Then America will say, let's take a break one day. अमेरिकाले भन्छ एक दिन विश्राम लिउँ नि त. To recover the family relationship. हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध To recover the nature's situation, the ecosystem. र यो पृथ्वीको जुन इकोसिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले एक दिन विश्राम गर्नुपर्छ. That time Muslim cannot say no. No power. अब त्यो बेलामा मुस्लिमले पनि त्यो समय आइसकेपछि हुँदैन भन्न सक्दैन किनकि Communists cannot say no. No power. कम्युनिस्टले पनि भन्नु सक्दैन. Because of the natural disasters, their economic system just collapsed. र उनीहरू यो प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दा उनीहरूको सबै के भन्छ आर्थिक कुरा चाहिँ आर्थिक मन्दी भइसक्यो. I studied international relations for 60 years. र I studied international relations for 60 years. मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने विषयमा 6 वर्षसम्म पढे. After I have the degree, मैले डिग्री पाइसकेपछि I forgot everything. मैले सबै कुरा बिर्सेँ. But I remember one sentence only. एउटा शब्द मात्र एउटा के भन्छ उच्चारण मात्रै In the international relations, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा only मात्र money talk. पैसाको कुराकानी हुन्छ. Money talk. पैसा बोल्छ अरे. You have money, तपाईसँग पैसा छ भने you can talk. तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ. Your country has money, तपाईको पैसा देशसँग can पैसा छ talk. भने बोल्न सक्नुहुन्छ. America has money. अमेरिकासँग पैसा छ. That's why Trump is noisy. त्यही भएर ट्रम्पले चाहिँ भनेको गर्छ. Everyone know that. That's not good. The war is not good. अब Everybody know that. युद्ध राम्रो होइन भने सबैलाई थाहा छ. But America has money. अमेरिकासँग पैसा छ. Shut up. त्यही भएर चुपो लाएर बस्नुपर्छ. I'm right. तपाईले ठिकै गर्दै हुनुहुन्छ चिल्लो घस्नुपर्छ. In the international relations, only money talk. किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ पैसा बोल्छ. Okay, so after just like war and then economic war happened. अब हेर्नुस् युद्धहरू हुँदैछ अर्को आर्थिक युद्धहरू कुन देशलाई आर्थिक मन्दीमा झार्ने आर्थिक युद्धहरू हुँदैछ. And some other these countries yes will follow. र अब यहाँ के भन्छ भने लिबियाईहरू कुशीहरू यिनीहरू पनि सबै अधीनमा परेर यिनीहरू सबै चाहिँ नियन्त्रणमा लिइनेछ. Okay. अरु देशहरू पनि. And then after this America is the only power, supreme power in the world now. अब यो भइसकेपछि अमेरिका मात्रै संसारको सर्वोच्च शक्तिमान देश. Nobody can say no. कसैले पनि अमेरिकाले भनेको कुरा नाइ भन्नु सक्दैन. If anybody say no, यदि कसैले नाइ भन्यो भने America will make tariff 50%, 70%. र जसले भने मान्दैन यो देशको कर भन्सार चाहिँ 50%, 70%. All countries should say yes. सबैले हुन्छ. At the moment, अब त्यो समयमा हामी Seventh Adventist people, अब सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट मानिसहरू we shout. हामी त्यहाँ भन्छौँ That's the Sunday law. त्यो आइतबार कानुन हो. That's the mark of the beast. यो पशुको छाप हो भन्छौँ हामी. We will shout to the world. हामीले संसारमा चाहिँ त्यो प्रचार गर्छौँ. Jesus is coming. येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ. Because Sunday law is the last sign for the second coming. र किनभने आइतबारको कानुन भनेको चाहिँ येशूको आगमनको अन्तिम चिन्ह हो. So Sunday law start, we shout. र जब हामी आइतबार कानुन सुरु हुन्छ हामी चाहिँ प्रचार गराउन For the loud voice, there will be Holy Spirit, later rain. र त्यो सुसमाचारको लागि त्यो ठुलो आवाजको लागि पवित्र आत्माको वर्षा हुनेछ. अन्तिम वर्षा हो. We will understand the Bible, Daniel and Revelation. अनि हामीले दानिएल एन्ड प्रकाशको बाइबलको पुस्तक चाहिँ We will understand the full gospel books, Matthew to John, the character of Jesus, testimony of Jesus. अनि सुसमाचारको पुस्तकहरू मत्तीदेखि यूहन्नामा पढेर येशूको चरित्र हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ. And they shout, He's come, Jesus is coming. र हामीले त्यसपछि कराउँछौँ कि येशू आउँदै हुनुहुन्छ. Jesus is the only hope. येशू मात्रै आशा हो. American president cannot help us. अमेरिकन प्रेसिडेन्टले नै हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैन. Please come back to the Lord. येशूमा आउँ सबै भनेर हामी भन्छौँ. shout. अनि हामी त्यसरी कराउँछौँ. News from the east and the north. That's our news. र यो पूर्व र उत्तरबाट चाहिँ खबरहरूले तर्साउने छ भनेको चाहिँ हाम्रो यो When the Persia King Cyrus came, he came from the north and east, and the north came down and conquered the Babylon. That's the good news to the Israelites. र जब चाहिँ कोरियस चाहिँ King Cyrus came from the east, and because of Euphrates, he went to the north and came down. र चाहिँ अब जब राजा कोरियस चाहिँ पूर्वबाट आएर उत्तरतिर गएर ट्याक्क त्यहाँ झरिसकेपछि So when the असल खबर थियो हाम्रो लागि. when the prophecy says from the east and the north, that means good news, र यदि freedom.
यदि भविष्यवाणीमा पूर्वबाट आएको अथवा उत्तरबाट आएको भनेको चाहिँ सुसमाचार हो। News from the east and north means we, Seventh-day Adventist people, we remnant people, we shout to the world, to the nations and tongues and kings and tribes. र अब पूर्व र उत्तरबाट आएकाहरूले खबरहरूले चाहिँ उनीहरूलाई तर्साउनेछन् भनेको चाहिँ हामी सेभेन्थ एडभेन्टिस्टहरूले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई, सबै जाति, सबै भाषालाई चाहिँ यो सुसमाचार Our सुनाउनुपर्छ। message, हाम्रो सन्देश outcry to the word, र चाहिँ त्यो ठुलो सन्देश चाहिँ सुनाउँछौँ shall trouble him. र त्यो सन्देशले चाहिँ उसलाई तर्साउनेछ अरे, खबरहरूले तर्साउनेछ। I don't know this is America or Catholic. मलाई थाहा छैन यो उसलाई भनेको अमेरिका हो I क्याथोलिक don't हो। know at this moment they will be changed it or not, power shifted or not. अब यो चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ अमेरिकाकै हुन्छ कि क्याथोलिकले लिइसक्छ थाहा छैन। Because America will make idols to worship the word. किनकि अमेरिकाले चाहिँ एउटा मूर्ति बनाउँछ जुन चाहिँ संसारको सबैले त्यसलाई मान्नु। So I'm not sure this him is America or Catholic. अब यो उसलाई तर्साउने भने यो तर्सिने अमेरिका हो कि क्याथोलिक हो But मलाई our थाहा छैन। message shall trouble him. जे होस् हाम्रो सन्देशले चाहिँ हाम्रो खबरले उसलाई तर्साउने Therefore, त्यसकारण he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. र चाहिँ ऊ अति क्रोधित भएर धेरैलाई विनाश र नामेट पार्न Revelation chapter 12 verse 17. प्रकाश 12 को 17 मा Dragon angry raised. र अब त्यो अजिङ्गर पुरै रिसाउँछ। He was ready to kill her offspring. र क्रोधित भएर चाहिँ स्त्रीको बाँकी सन्तानलाई चाहिँ मार्न तयार हुन्छ। Just here, destroy. र यहाँ पनि त्यसरी नै ऊ चाहिँ के हुन्छ क्रोधित भएर चाहिँ विनाश And then America or Catholic, maybe he will be Catholic. I think maybe, possibly. र चाहिँ अमेरिका र क्याथोलिक मिलेर सबै क्याथोलिक हुन्छ He जस्तो shall लाग्छ। plant a tent of his palace. त्यसपछि त्यसको सुन्दर पवित्र पर्वतको बीचमा राजकीय पालहरू खला गर्छन्। Not the building of his palace. र यो चाहिँ बिल्डिङको कुरा छैन, It's a tent of his palace. यो चाहिँ राजकीय पालको कुरा छ। पाल, You know what's the meaning tent? पाल भने के हो? पाल टेन्ट, War. At the war. यो चाहिँ युद्धको त्यो लागि हो। War. You know, peace, we can make a building. अब शान्ति हुँदा हामीले चाहिँ के गर्छौँ? But at the war, have to move fast. र अब पाल भनेको चाहिँ किन चाहियो भने छिटो भिन्नको लागि, Tent जहाँ गयो त्यहीँ बस्नु of his palace. है। Because he is the control tower for the किनकि world. संसारको लागि सबै नियन्त्रित शक्ति उसँग हुने भएर उसले चाहिँ त्यो And राजकीय then the पालहरू tents will be in the seas and the glorious holy mountain. अब त्यो पालहरू चाहिँ कहाँ टाङ्छन् रे भने उनले सुन्दर पवित्र पर्वतमा र समुद्रहरूको बीचमा समुद्र। This one I don't know. अब यो समुद्रको बीचमा भने कहाँ Usually we say seas, that means many people. अब हामीले समुद्र भनेको मानिसहरू नै भन्छौँ। When you think about the holy mountain means Jerusalem, अब पवित्र the mountain of Zion. सुन्दर पवित्र पहाड भनेको चाहिँ सियोन पर्वत अथवा यरुशलेम भन्छौँ। But no clear understanding about this one yet. I don't तर know यो yet. सुन्दर पवित्र पर्वत भने के हो, समुद्रको बीचमा पाल टाङ्ने भने के हो चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ। We'll see. साँच्चै नैको Or समुद्र real हो, mountain, I don't know. साँच्चै नैको समुद्र पहाड हो कि आत्मिक हो थाहा छैन। But now we are talking about on the spiritual understanding about the tent and the fighting. र अहिले चाहिँ हामीले आत्मिक रूपमा चाहिँ यसको कुरा गरिरहेका So छौँ। maybe it could be the spiritual understanding. I don't know yet. र चाहिँ यो आत्मिकी बुझाइ पनि हुनसक्छ। But anyway, the tent will be the control tower for the world. जे होस् यो पाल चाहिँ संसारको लागि नियन्त्रण, सबै संसारलाई नियन्त्रण So गर्ने King of the North came out to destroy and annihilate many. The remnant of people, we are many now here. र चाहिँ अब नर्थ उत्तर हैन, उत्तरको राजाले चाहिँ आएर विनाश गर्नेछ, धेरैलाई विनाश गर्नेछ भनेको अब रेमनेन्टहरु चाहिँ फेरि धेरै हुन्छ रे बाँकी। Because we became many now. अहिले चाहिँ अब बाँकी सन्तान धेरै भएका छन्। We shouted three angels' message in your news. र अब हामीले चाहिँ पूर्व उत्तरबाट खबर भनेको तीन स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ हामीले We Seventh Adventists, we shout to the world about the news. र हामीले चाहिँ सेभेन्थ एडभेन्टिस्टहरु सबैले चाहिँ यो तीन स्वर्गदूत सन्देश, यो खबर चाहिँ संसारलाई And then many people from the nations and tongues and countries and tribes, they will come and they will be our members. र अब संसारबाट धेरै मानिसहरु आउँछन्, आएर हाम्रो सदस्यहरु विश्वासीहरु। That's why we became many. अब हामी धेरै हुन्छौँ है, And धेरै। then he wants to kill us. त्यसपछि उनले चाहिँ हामीलाई मार्न चाहन्छ। Okay? And then he shall come to his end. तर के हुन्छ तापनि उसको अन्त हुनेछ। Second coming.
येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ second coming. येशू आउनुहुनेछ And no one will help him. कसैले पनि उसलाई सहायता गर्ने छैन येशू आउँदा Please wait, we will talk later. Okay, please. And then chapter 12 starts. अब त्यसपछि 12 अध्याय सुरु हुन्छ At that time means अब त्यस समयमा भनेको छ 12 को this time. त्यस समय भने कुन समय हो 44 र 45 को समय When he went out, जब चाहिँ ऊ निस्किन्छ when he wanted to kill the many, जब ऊ चाहिँ निस्केर आएर सबलाई मार्न खोज्छ जुन and then at क्याथोलिक that अमेरिकाले time, त्यो समयमा चाहिँ त्यस समयमा Michael stood up. त्यसपछि मिखाएल खडा हुनुहुनेछ Second coming. येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ येशू Second coming. राजकुमारको राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछ भनेको येशू ख्रीष्ट आउनु Chapter 11 is talking about the second coming. र 11 अध्यायले चाहिँ सरी च्याप्टर 11 Chapter 11 is talking about the second coming. र 11 अध्यायले चाहिँ यहाँ येशूको आगमनको विषयमा कुरा गरेको छ And then even there will be the resurrection. अनि त्यसपछि के हुन्छ धुलोमा सुतेकाहरू बौरी उठ्नेछन् So it is talking about the second coming. यो 12 अध्यायले चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनको कुरा गरेको छ Okay, I stop here. अब म यहाँ रोकिन चाहन्छु 10 minutes break. 10 मिनेट ब्रेक Then we will have a discussion 1, 2.